پاکستان میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو گرانے، ان کو ہرانے اور ناکام کرنے کے لیے جو سازشیں کی گئی تھی، اب آہستہ آہستہ ان کے اوپر سے پردے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایسے ایسے پردے ہٹ رہے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کی سکرین کے اوپر خالد خورشید کی بات چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے، کہتے ہیں گریڈ 19 کے ایک نامعلوم افسر نے کہا اگر پی ٹی آئی حکومت بنتی ہے تو ہم اسمبلی 1 مہینے کے لیے بند کر دیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی بات سنے، کہتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس مکمل انصاف کرنے کا آئینی اختیار موجود ہے، انتخابی عمل کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ علی زیدی کی بات سنے، کہتے ہیں میں خان صاحب سے نہ صرف ملنا چاہتا ہوں بلکہ انہیں گلے لگ کر رونا بھی چاہتا ہوں، ان کی رہائی کے لیے بھیک مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ کمل شوزب کہتی ہیں بجلی کے بل دیکھ کر لگتا ہے اب کپڑے فرائنگ پین سے ہی استری کرنے پڑیں گے، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ صدیق جان بھائی کی بات سنے، کہتے ہیں فیصل وابڈا نے آج تک قاضی صاحب کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی ہے وہ 100% سچ ثابت ہوئی ہے، جیسے کہ بلے کے نشان والی بات۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی۔ حیرت ہے کہ قاضی صاحب کے ہر فیصلے کا قاضی سے بھی پہلے اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں سب سے زیادہ پلاٹس اور فائلیں DHA والے بیچتے ہیں، انہوں نے حاضر سروس اور ریٹائرڈ آرمی آفیشلز اور بیوروکریٹس کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی ہے کہ آپ جتنی مرضی فائلیں بیچیں، جبکہ باقی پورے پاکستان پر پراپرٹی بیچنے اور لینے پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اب سمینہ پاشا کی بات سنے، کہتے ہیں کسی کو سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی بازیابی کے لیے بھی درخواست دائر کرنی چاہیے، دھاندلی کہانی کا سرا وہیں سے ملے گا، اور قاضی صاحب کا کردار اس کہانی میں کیا تھا پردہ اٹھ سکتا ہے۔ اوریا مقبول جان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو میں 40 سال سے جانتا ہوں، اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کے بڑے بھائی انور عیسیٰ کوئٹہ کے سریلا سیمنٹ کا قرضہ لے کر بھاگ گئے تھے۔ عمر دراز گوندل کہتے ہیں کاش انڈیا کے پاس بھی کوئی محسن نقوی ہوتا جو کسی کی آنکھ کا تارا ہوتا اور اس ہیرے کو پھر انعام میں کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ دی جاتی تو آج انڈیا کو یہ فتح کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اجمل جامی کہتے ہیں عمران خان جس معراج پر پہنچا ہوا ہے اس کو کسی پارٹی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی رہنماؤں کو عمران خان کی ضرورت ہے، ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ تاریخ میں شاذ و نادر ہی کسی لیڈر کے مقدر میں آ سکا ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک غلط فیصلہ دیا ہے، بلے کے نشان والا۔ اب چیف جسٹس کو یہ پریشانی ہے کہ 8-9 ججز یہ نہ کہہ دیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا، کیونکہ نشان تو پارٹی کا ہوتا ہی نہیں، یہ تو سہولت کاری کرتا ہے ووٹر کی۔ آپ نے کروڑوں لوگوں کو بنیادی حق سے محروم کر دیا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں خواجہ آصف اور اسحاق ڈار نے بھڑکے مار کر عوام کو خوش تو کر دیا، مگر وہاں جا کر بکری بن گئے اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو کافی پلا کر یقین دہانی کروائی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی اور آپ بھی جوابی کارروائی نہ کریں، ایسا نہ ہو کانگریس سے ایک اور قرارداد آ جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں الیکشن کرانا کافی نہیں، الیکشن میکنزم ہے جہاں عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے، اگر الیکشن پروسیس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں تو جواب دے الیکشن کمیشن ہوگا۔ اسار رینا کہتے ہیں ہم نے شریعت سے براہ راست ٹکر لی ہے، سیاسی نفرت میں ہم کتنا گر گئے۔ زرتاج گل کہتی ہیں خواجہ آصف کا بیان بہت حساس ہے، کیا خواجہ آصف نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دے دیا؟ وزیر دفاع کا ذہنی توازن چیک کرنے کی ضرورت ہے، وزیر دفاع تو ایمان میں آنے کے قابل نہیں ہیں۔ حبیب اکرم کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ عدت کیس اور مخصوص نشستوں کے مقدمے کا فیصلہ عوام کی نظروں میں واضح ہے، اب صرف عدالت کا امتحان باقی ہے۔ حبیب اکرم ہی کہتے ہیں عمران خان کا ذکر کیا بغیر سیاست کا ایک جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا، عمران خان کے بغیر سب ہی بے معنی رہے، اس کا نقصان کرتے کرتے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی رہائی سے ہماری سیاست اور اقتدار دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ علی محمد خان کہتے ہیں ہمارے ضلع شاہ جیسے بچے محسن نقوی کی وزارت اعلیٰ میں شہید ہوئے، چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کے ہاتھوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ایسا شخص جس کے ہاتھوں قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں آج وہ وزیر داخلہ لگا دیا گیا ہے، یہ ہماری توہین ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں میرا بجلی کا بل 1,68,000 روپے آیا ہے، یہ حکومت اپنے کیسز معاف کروانے اور عوام کو بجلی کی ننگی تاروں پر لٹکانے آئی ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن سینیارٹی کے اصول کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر نہیں نکل سکتا، ہمیں اس کے لیے جنگ لڑنی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں۔
कासिम सूरी ने नजम सेठी को जवाब दिया है, क्योंकि नजम सेठी ने कहा ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार ने भड़के मारकर आवाम को खुश तो कर दिया, मगर वहाँ जाकर बकरी बन गए और अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रंप को चाय काफ़ी पिलाकर यकीन दहानी करवाई कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी और आप भी जवाबी कार्रवाई ना करें। ऐसा ना हो कि कांग्रेस से एक और करारदाद आ जाए। कासिम सूरी ने कहा ड्रामेबाज वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद पर अमरीका के खिलाफ धुआंधार तकरीरें करके अमरीकी एम्बेसी में जाकर अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ गए कि माई बाप माफ़ी कर दो, गलती हो गई। असदुल्ला खान कहते हैं जनरल बाजवा ने एक एक्सटेंशन की खातिर मुल्क तबाह कर दिया और आज सबको फ़ोन कर करके झूठी कस्में खा रहे हैं। मुल्क आज जिस हाल में है इसके ज़िम्मेदार जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ हैं। अब यह फैसल वावडा और मतीउल्लाह जान की बात सुने। फैसल वावडा ने कहा आप ना मीडिया के अब्बा बने ना मेरे अब्बा बने, मैं सोशल मीडिया को जूते की नोक पर रखता हूँ। तो मतीउल्लाह जान ने कहा आप भाग क्यों गए, आप मीडिया से सॉरी करते हैं। अब नाज़रीन गिरामी देखिए, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे बयानात हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से रोशनी डालते हैं। देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है पाकिस्तानी अवाम के लिए वो है मुसलसल और बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई। अभी तो महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आना है कि जिसके बारे में पाकिस्तानी कौम सोच भी नहीं सकती, पाकिस्तानी कौम ने अंदाज़ा भी नहीं किया होगा, पाकिस्तानी कौम के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, पाकिस्तानी कौम ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि इतनी महंगाई। और वो महंगाई नाज़रीन गिरामी ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए होगी या फिर आस्ता आस्ता कम होगी, नहीं। ये जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, ये जो IMF के साथ डील हुई है और ये जो बजट मंजूर हुआ है, इसके बाद ये जो महंगाई का सैलाब है इसने मज़ीद तेज़ होना है, इसने मज़ीद बढ़ना है। और इसके पीछे एक ही पॉलिसी है कि देखिए आप लोगों के मुंह से नवाला छीन लीजिए, आप जब वो रोटी नहीं खा सकेंगे, जब पहले मैंने आपको बताया अपनी वीडियोस में कि पाकिस्तान के 70% बच्चे जब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उसके बाद जब उनको अस्पतालों में लेके जाया जाएगा तो वहाँ की जो अद्वियात हैं डेफिनेटली वो भी महंगी हो गई हैं। तो अब जब ना अस्पताल में किसी इंसान को सुकून मिलेगा, ना घर के अंदर उसको रोटी मिलेगी, तो डेफिनेटली लोगों ने मरना शुरू हो जाना है। और इनकी कोशिश यही है कि जी गुर्बत ख़त्म करने के बजाय एक ही बार गरीब ख़त्म कर दो, गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो गुर्बत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा सीन किया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम इसके लिए बड़ी परेशान है। इन हालात को देखकर पाकिस्तानी अवाम इतनी डिप्रेस है कि अभी देखिए मुसलसल एहतजाज की बातें की जा रही हैं। आज भी एहतजाज के हवाले से कहा गया और मुख्तलिफ शहर के इलाकों मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो एहतजाज हैं उनके हवाले से खबरें सामने आई। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि ये एहतजाज जो हैं ये नहीं है कि एक दिन होंगे, 2 दिन, ये अब मुसलसल बढ़ते चले जाएंगे। कभी किसी शहर से खबर आ जाएगी, कभी किसी शहर से खबर आ जाएगी और लोग जो हैं देखिए वो कितने गुस्से में हैं इस हुकूमत की वजह से, इस हुकूमत पे कितने नाराज़ हैं, इस हुकूमत से वो कितने तंग हैं कि अभी पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली के लिए ऑपरेशन करने का फैसला किया गया, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए पाकिस्तानी कौम उसके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कितना ज़्यादा बात करने लग गई, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें उसके खिलाफ बात करने पड़ गई, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त स्टांस ले लिया उसके बारे में। तो ये सब क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि मौजूदा हुकूमत से पाकिस्तान का कोई तबका राज़ी नहीं है, कोई तबका खुश नहीं है। देखिए मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ आज तो डॉक्टर्स तक एहतजाज कर रहे हैं और इसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्टर्स का एहतजाज है इसके बाद टीचर्स मैदान में आने जा रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर्स, उसके बाद वकला, उसके बाद जो और डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जो और मुख्तलिफ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आस्ता मैदान में आ रहे हैं। अभी तो आप देखिए किसान एहतजाज करेंगे, माजी में भी इन्होंने एहतजाज किया गंदम के मामले के ऊपर, ये दोबारा एहतजाज करेंगे क्योंकि अभी फिर माफिया देखिएगा आपके वो जो खाद का रेट है वो डबल कर देंगे, ब्लैक में खाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं इन मामलात को आंखें बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि जी हम आंखें बंद करेंगे और ये मामलात ठीक हो जाएंगे। नून लीग के लिए बड़ा टफ टाइम चल रहा है, नून लीग के लिए बड़ी परेशानी चल रही है, नून लीग के लिए बड़ी टेंशन चल रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से, किस अंदाज से अपने आप को लेकर आगे चलें और मामलात जो हैं उनको सेट करें। बहरहाल अब देखना ये है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा होता है।